नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन वत ताहिरीन वल मासूमीन अजमईन खुसूसन अला सय्यिदिना गौसिल आज़म अला जद्दिही नबियना व अलैहि सलातु वस्सलाम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून वक़ाल गौसुल आज़म कुतुबुल अकरम नूरुल ऐन इमामुल क़िबलतैन गौसुस सकलैन गौसुल आज़म शेख अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी अला जद्दिही नबियना व अलैहि सलातु वस्सलाम ला अख़ज़्तु सबईन मौसीक़न मिनल्लाहि तआला अन ला यमूतु मुरीदी इल्ला बित्तौबति वल ईमान सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबियना व शफ़ीना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अला सय्यिदिना गौसिल आज़म व अला वलदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुकर्रम। उच्चस्वरे पढ़ुन दरूद गौसिया जोरे जोरे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबियना व शफ़ीना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना गौसिल आज़म व अला वलदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना मुकर्रम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उपस्थित समस्त आशिकान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान अहले बैत किराम व गुलामान हजरत गौसे आज़म एवं खास करे आमार सकल पीर भाई पीर बोन एछाड़ा एखाने उपस्थित राजबाड़ी जिला आंजुमाने कादेरियार सेक्रेटारि साहेब जॉइंट सेक्रेटारि साहेब तारपरे ट्रेजारार और आरो कमिटी सदस्यबृंद जारा एसेछेन एखाने एछाड़ाओ उलामाए मुहाक्किकीन एवं आमार समस्त पीर भाई पीर बोन एछाड़ाओ बांग्लादेश एवं बांग्लादेशेर बाइरे थेके विभिन्न राष्ट्र थेके अनलाइन लाइव टेलिकास्टेर माध्यमे जारा शुनछेन सकलके जानाई आज के 11 शरीफ पवित्र 11 शरीफेर मुबारकबाद एवं अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। आज के भारत एवं बांग्लादेशे चांद्र मासेर हिसाबे এই দুই দেশে আজ 11 শরীফ পালিত হচ্ছে। এক এক দেশে এক এক দিন চাঁদ পাক আগে পড়ে ওঠে, সেই হিসাবে আমাদের ভারত বাংলাদেশে আজকে 11 শরীফ মহাসমারোহের সহিত আমাদের বিভিন্ন খানকা শরীফ এবং খানকা শরীফ মসজিদ পাকে এই 11 শরীফ পালন করা হচ্ছে। 11 শরীফটা কি আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবো ইনশাআল্লাহ। আজকে প্রথম 11 শরীফ কি জন্য পালন করা হয়, এটা কার জন্য এবং এর জাওয়াজ, 11 শরীফ পালন করার জাওয়াজ দলিল দালাইল। 11 শরীফ হচ্ছে চান্দ্র মাসের রবিউস সানি এই মাসের 11 তারিখ অর্থাৎ 11 রবিউস সানি সুফি সম্রাট समस्त सिलसिलार हेडकोয়ার্টার कादरिया चिस्तिया नक्शबंदी मुजद्दिदी सोहरावर्दी যত सिलसिला রয়েছে समस्त सिलसिलार हेड अफ दि डिपार्टमेंट जे समस्त औलिया केराम तादेरो जिनि पीर पीरान पीर मीरान मीर दस्तगीर रौशन ज़मीर हुजूर गौसुल आज़म शेख मुहिउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी
আল হাসানি আল হুসাইনি আল বাগদাদি আলাইহিস সালাম, ওনার উর্স পাকের দিন 11 রবিউল শানি। ওই তারিখে রবিউল শানি মাসের 11 তারিখে হুজুর গাউসুল আজম আলাইহিস সালাম, গাউসুস সাকালাইন, তিনি দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের সাথে মিলিত হয়েছেন। এই জন্য ওনাদের ইন্তেকালকে বলা হয় বেসাল। ইন্তেকাল শব্দের কিন্তু অর্থ হচ্ছে স্থানান্তর, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়াকে ইন্তেকাল বলে। যেমন ধরুন আমি রাজবাড়ি থেকে আসলাম একরজনায়, তো আমার রাজবাড়ি থেকে ইন্তেকাল হলো একরজনাতে। ইন্তেকাল মানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, স্থানান্তরিত হওয়া, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা চেঞ্জ করা, তাকে আরবিতে বলে ইন্তেকাল। তো যারা আউলিয়া কেরাম, আমরা ইনাদের মওতকেও আমরা ইন্তেকাল বলি, যে ওনাদের শুধুমাত্র এই দুনিয়া থেকে স্থান চেঞ্জ করে পর দুনিয়ায়, পরজগতে চলে গেলেন, আখরিতে। কিন্তু খাস করে আউলিয়া কেরামের ইন্তেকালকে বলা হয় বেসাল। আমরা তো এই দুনিয়া থেকে ওই দুনিয়ায় পরলোকে গমন হলো, পরলোক গমন, স্থানান্তরিত ঘটলাম। কোথায় আমরা গেলাম তা বোঝা যাচ্ছে না। স্থানান্তরিত হয়ে জান্নাতেও যেতে পারে, জাহান্নামেও যেতে পারে, নাকি? কিন্তু আউলিয়া কেরাম তাদের যে ইন্তেকাল, এটাকে বলা হয় বেসাল। বেসাল শব্দের অর্থ হচ্ছে মহামিলন। কি বেসাল শব্দের অর্থ? এই জন্য আউলিয়া কেরামদের যে ইন্তেকাল হয় এটাকে বেসাল বলা হয়। কার সাথে মহামিলন? বিশেষ করে আহলে বাইত কেরাম, হুজুর পাকগণ, গৌস পাক, ইনারা যে আল্লাহ থেকে এই দুনিয়ায় এসেছেন, তো এই দুনিয়াতে যতদিন ওনারা থাকেন ততদিন আল্লাহর বিরহে থাকেন। আল্লাহ থেকে এসেছেন, নূরে মুহাম্মদী তো আল্লাহ থেকে এসেছেন না? জেনারেটর ব্যবস্থা নাই, জেনারেটর নাই, জেনারেটর এই তো চলে এসছে। মাইক ঠিক হয়েছে? মাইকটা কি ঠিক হয়েছে? মাইক আছে নাকি? এটা না তো, লাইট না তো, জেনারেটর চালাচ্ছে। আরে জেনারেটর, মাইক ঠিক করতে হবে। মাইক ম্যান আলাদা, জেনারেটর ম্যান দুটোই একটাই। কষ্ট করে লাভ নাই। তো যে এই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোরআন শরীফে যে আয়াত পাক এসেছে, কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, তোমাদের কাছে এসে গেছে আল্লাহ থেকে নূর। তো ইনারা এসেছেন তো আল্লাহ থেকে না? রসুল পাক আল্লাহ থেকে এসছেন, মাওলা আলী আল্লাহ থেকে এসছেন, খাতুনে জান্নাত পাক এসছেন, গৌস পাক এসছেন, আমাদের হুজুর পাকরা সবাই, এই যে খানদান পাক, নবী পাকের যে আওলাদ পাক, আহলে বাইত, ইনারা সব আল্লাহ থেকে এসেছেন। তো যে আল্লাহ থেকে এসেছেন, তো যতদিন দুনিয়ায় থাকবেন ততদিন আল্লাহ ছেড়ে আছেন। তো আল্লাহ ওনাদের সাথেই আছেন, সবসময় আল্লাহর সাথে দিদার হচ্ছে, কথা হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ থেকে তো দূরে আছেন। তো যতদিন ওনারা দুনিয়ায় থাকেন, এটাই ওনাদের থাকাটাই কষ্ট, তাকলিফ। ওনাদের দুনিয়াতে থাকাটাই তো কষ্টকর, তাকলিফ হয় এটাতে ওনাদের। তো যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যান, তো যেখান থেকে এসেছেন ওখানেই ওনারা চলে যান। তার মানে এসছেন আল্লাহ থেকে, তো চলে যান আল্লাহতে, মানে আল্লাহর সাথে ওনাদের ইন্তেকাল, অর্থাৎ যেদিন ওনাদের ইন্তেকাল হয় সেদিন আল্লাহর সাথে ওনাদের মহামিলন হয়ে যায়, মিলিত হয়ে যান আল্লাহর সাথে, একাকার হয়ে যান। এই জন্য ওনাদের এই ইন্তেকালের দিন, ইন্তেকালটাকে বলা হয় বেসাল। বলে না যে হুজুর পাকের বেসাল পাক হয়েছে, গৌস পাকের আজকে বেসালে পাক হয়েছে। বেসালে পাক মানেটা কি? আল্লাহ পাকের সাথে উনি মিলিত হয়ে গেছেন আজকে। এই জন্যই উনাদের বেসালের দিনকে উর্স বলা হয়। কি বলা হয়? তো উর্স পাকে আপনারা কাঁদেন না, খুশি করেন? চৌঠা ফাল্গুনে যে কাঁদেন, ফাতিহা ইয়াসদামে কি কাঁদেন? কাঁদেন না তো, অ্যাকচুয়ালি তো কাঁদেন না। আপনার মনে হচ্ছে যে ওনাদের ইন্তেকাল বলে কাঁদা উচিত, কিন্তু বাস্তবে কি মেদিনীপুরে যে আপনারা কাঁদেন না, খুশি করেন না? মেলা থেকে সব জিনিসপত্র আনন্দ কিনে নিয়ে আসেন, আনন্দই তো করেন আপনারা। বাস্তবে আমরা দেখি উর্সে আমরা কেউ কিন্তু দুঃখ করি না। বাস্তবে মনে হচ্ছে যেন বোধহয় দুঃখ করা দরকার, কিন্তু আমরা কিন্তু দুঃখ করি না, খুশি করি। তো খুশি করারও ব্যাকগ্রাউন্ড আছে।
এই জন্য খুশি করি, উর্স মানেটাই খুশি। উর্স মানে এটা হচ্ছে যে নব দুলহা দুলহানের যে বিয়ে হয় এটাকে উর্স বলে, বুঝেছেন না? তো এইটাকে এই জন্য ওনাদের এটাকে উর্স বলা হয় যে এটা মহান প্রেমিক আর এক প্রেমিকের সাথে ওনাদের আজকে মিলন হয়েছে, ওই জন্য আজকের দিনটা ওনাদের জন্য উর্স। আমাদের চোখ থেকে চলে গেছেন এই জন্য আমাদের একটু কষ্ট লাগে। বড় হুজুর পাক দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, এটা আমাদের জন্য কষ্ট। উনি আমাদের সাহারা ছিলেন, কিন্তু উনি আমাদের কাছে যে ছিলেন এটা উনার জন্য কষ্টকর ছিল। আমাদের জন্য আনন্দ ছিল যে উনি যতদিন আছেন আমাদের জন্য আনন্দ, কিন্তু উনি দুনিয়ায় যতদিন ছিলেন উনার জন্য কষ্ট ছিল, কেন এসেছেন আল্লাহ থেকে, আল্লাহকে ছেড়েছিলেন। ওই দিনে 6ই মুহররম উনি যে আল্লাহ পাকের কাছে চলে গেলেন, আল্লাহর সাথে মিলন হয়ে গেল, ওই দিন উনার জন্য সবচেয়ে বড় ঈদের দিন। উনার জন্য বেশাল পাক গস পাক 11ই রবিউল সানি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের জন্য যারা আমাদের পূর্বপুরুষের দিন ছিলেন তাদের জন্য একটা দুঃখ কষ্ট হয়েছে, তারা যারা ওনার কাছে খাদেম ছিলেন তারা কেঁদেছেন। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উনি আল্লাহর সাথে উনার মিলন হয়ে গেল, বেশাল হয়ে গেল, মহামিলন হয়ে গেল। আনন্দ ওইটা গস পাকের যার হলো তার আনন্দের দিন। এই জন্য আমি যদি উনার মোহাব্বতকারী হই, আমি যদি উনার মোহব্বতকারী হয় তাহলে উনার আনন্দ তো আমার জন্য আনন্দ, এই কারণে আমরা আনন্দ করি উর্সে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন না? এখন হুজুর গৌসে পাকের এই বেশাল পাক নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে, মতবিরোধ। কেউ কেউ বলেছেন যে উনার ইন্তেকাল হয়েছে 9 রবিউল সানি, কেউ কেউ বলেছেন 17ই রবিউল সানি, আর অধিকাংশ এটার উপরে ইজমা রয়েছে এবং জমহুরদের মত যে 11ই রবিউল সানি। আমরা 11ই রবিউল সানি পালন করি, এবং অনেক আছেন যারা আউলিয়া কেরামও আছেন অনেকে যারা 9 শরীফ পালন করেন। তাদের কাছে 9 শরীফ পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে, বা তাদের কাছে রেওয়ায়েত 9 শরীফের রেওয়ায়েত এসছে, তারা 9 শরীফ করেন। কেউ কেউ 17 শরীফও করেন। এই সংখ্যাটা অনেক কম, 9 শরীফের সংখ্যাটা বেশি, আর তার চেয়েও বেশি 11 শরীফ করেন। আমাদের সিলসিলা পাক আমরা 11 শরীফ করি, কিন্তু যেহেতু 9 তারিখেরও রেওয়ায়েত এসছে এবং 17 তারিখেরও রেওয়ায়েত এসছে, রেওয়ায়েত আসার কারণে আমাদের দরবার পাকে 3টেই হয়, কিন্তু 9 শরীফও হয়, এটা গস পাকেরই, 17 শরীফও হয় ইনারি উরুস পাক উপলক্ষে, কিন্তু 11ই শরীফ মহাসমারোহে শহীদ হয়, কেন যেহেতু এটার উপরে ইজমা রয়েছে। এবং এটা ভারত উপমহাদেশ এই এলাকায় 11ই শরীফটা আমাদের সিলসিলা ছাড়াও সব সিলসিলাতেই প্রচলিত আছে। এবার আমরা যে 11ই শরীফ করি এর জাওয়াজের উপরে শুধু আমাদের মেদিনীপুর দরবারে নয়, সমস্ত দরবারে 11ই শরীফ হয়। যারাই ওলি আল্লাহর দরবার, চিস্তি হোক আর কাদেরি হোক আর নকশবন্দি হোক আর সোহরাবর্দী হোক, সমস্ত সিলসিলার আউলিয়া কেরাম আমরা 11ই শরীফ পালন করি। আমি নিজে চিস্তিয়া সিলসিলার অনেক দরবারে গেছি ওয়াজ করতে। আমাদের ভারতবর্ষে হাওড়া জেলার আমতা থানায় একটা জায়গায় আমি গেছিলাম। সেখানে একজন পীর সাহেব, তেনার নাম আতাউর রহমান চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাইহ, তিনি নিয়ে গেছিলেন। তো ওনাদের পূর্বপুরুষ উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন, ওখানেও অনেক মাজার শরীফ আছে। মেদিনীপুর যেমন আমাদের অনেক মাজার আছে, তেমনি ওখানেও 2-1টা মাজার শরীফ আছে। তিনি বললেন আমাদের পূর্বপুরুষদের মাজার শরীফ আসেন, একবার দেখবেন। আমি গেলাম, জিয়ারত করলাম, ফাতেহা পড়লাম। তো তারপরে মাজার শরীফ থেকে বেরিয়ে বলেন এইখানে জিয়ারত করেন। তাহলে এটা কি? তো বলে এটা 11ই শরীফের নজরগাহ, হুজুর গৌসে পাকের নজরগাহ, এখানে 11ই শরীফ হয়। প্রত্যেক চিস্তিয়া সিলসিলার খানকার সাথে 11ই শরীফের নজরগাহ, কেউ নজরগাহ বলেন, কেউ 11ই শরীফের ঘর বলেন, কামরা বলেন, এক এক জায়গায় এক এক কথা প্রচলিত আছে, রাখা আছে। বলে এখানে আপনারা কি করেন? বলে আমরা এটা প্রতি এই 11ই শরীফ আমরা এখানে পালন করি। কিন্তু সিলসিলা চিস্তিয়া নকশবন্দি মুজাদ্দিদি বলে কথা নাই। আর যে সিলসিলা 11ই শরীফ করে না অথচ নিজেকে চিস্তি দাবি করে, বা চিস্তি না, জেনে রাখবেন, নিজেকে চিস্তি দাবি করে আর 11ই শরীফ পালন করে না, ও চিস্তি না। এইরকম আমি আরো অনেক জায়গায় দেখেছি। যেমন আপনার আমাদের চিস্তিয়া সিলসিলার হেডকোয়ার্টার আজমির শরীফ, দিল্লি না, আজমির শরীফ। হুজুর খাজায়ে খাজাগান খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ আলাইহ
যারা আজমির, আপনারা জাননি হয়তো, যারা আজমির শরীফ গেছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এখনো আজমির শরীফে হুজুর গৌসে পাকের খানকা আছে। কারণ কি, হুজুর গৌস পাকের হুকুমে যখন খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি এখানে এসেছিলেন, উনার সাথে গৌস পাকের এক শাহজাদা, তার নাম হযরত সৈয়দনা আব্দুল ওয়াহাব আলাইহিস সালাম এসেছিলেন, বড় শাহজাদা। তো উনি যেখানে বসেছিলেন ওইটাই গৌস পাকের খানকা হয়ে গেছে। ওটাও আজমির শরীফে ওনার রওজা পাকের কাছেই গৌস পাকের খানকা পাক আছে, ওখানেও গিয়ারুই শরীফ আছে। তো প্রত্যেক চিশতিয়া সিলসিলাতে গিয়ারুই শরীফ আছে। এখন এই গিয়ারুই শরীফের জাওয়াজের উপরে আমি দুই একটি জাওয়াজ আপনাদের শোনাই। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী আমাদের এই ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস, আজিম মুহাদ্দিস, এবং উনি মুহাদ্দিস এবং মুআররিখ এবং মুফাসসির। তিনি তার কিতাব মা সাবাতা বিসুন্নাহ, এই কিতাবের 68 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। উনারও পীর ছিলেন, এত বড় মুহাদ্দিস, উনিও মুরিদ ছিলেন। এই জন্য মওলা পাক দেওয়ান পাকে লিখেছেন না, হু মুহাদ্দিস ইয়া মুফাসসির ইয়া ওয়াসুলি ইয়া ফাকিহ, हो मुहद्दिस या मुफस्सिर या वसूली या फकीह, ढूंढते हैं सब वसीला औलिया अल्लाह का। मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, फकीह हो, फकीह माने फिकार इमाम আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি ইনাদেরকে ফকিহ বলে। যেই হোক, যিনারাই প্রত্যেকেই খুঁজতেছে আহলে বাইত পাকের ভিতরে আউলিয়া কেরামদেরকে ওসিলা হিসাবে। ढूंढते हैं सब वसीला औलिया अल्लाह का, প্রত্যেকেই ওলি আল্লাহর ওসিলা খুঁজতেছেন। তো প্রত্যেকেরই পীর ওলি আল্লাহ আছেন, পীর আছেন। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যার আমরা মাযহাবের উপরে চিনি, আমরা হানাফি, ইমাম আবু হানিফারও পীর ছিলেন তিনি আহলে বাইতের ভিতরে, এবং 12 ইমামের মধ্যে এক ইমাম, এবং ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পোতা, তার ছেলে সাইয়েদনা ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম, উনি পীর ছিলেন। এটা দেওয়ান পাকেও আছে, আমি পরে আসছি, উনি ওনার মুরিদ ছিলেন। তো মুহাদ্দিস আমাদের এই হিন্দ এশিয়া, ভারত উপমহাদেশের আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, তিনি গিয়ারুই শরীফ ও গৌসে পাকের উরস পাকের ব্যাপারে বলেছেন, কুলতু ফাবিহাযা রিওয়ায়াতি ইয়াকুনু উরসুহু তাসিউ রাবিউল আখির وهذا هو الذي أدركنا عليه سيدنا الشيخ الإمام العارف الكامل الشيخ عبد الوهاب القادري المتقي المكي। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী বলছেন যে আমি বলবো যে এক রিওয়ায়াত অনুসারে হুজুর গৌসে পাকের উরসে পাক 9 রবিউল সানি, রবিউল আখির, এবং এটার উপরে আমার পীর, উনার পীরের নাম বলছেন, আমার পীর ও মুর্শিদ সৈয়দনা আশ-শাইখ আল ইমাম আল আরিফ আল কামিল আশ-শাইখ আব্দুল ওয়াহাব আল কাদরি আল মুত্তাকি আল মক্কি, এইটার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উনি 9 তারিখে গৌসে পাকের উরস পাক করতেন। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী তার পীর সাহেব, তিনি মস্ত বড় একজন ওলি আল্লাহ। ফাইন্নাহু কুদ্দিসা সিররুহু কানা ইউহাফিজু ইয়াউমা আরসি, এবং এত বড় আল্লাহর ওলি, উনি এই তারিখটাকে মনে রাখতেন এবং গৌসে পাকের উরস পাক পালন করতেন। কানা ইউহাফিজু ইয়াউমা উরসিহি হাযা তারিখ, এই তারিখটাকে, এই তারিখ এই জন্য উনি মনে রাখতেন যে ইম্মা ইতিমাদু আলা হাযিহি রিওয়ায়াতি আও আলা মা রাআ মিন শাইখিহি শাইখুল কবির আলী আল মুত্তাকি। উনি এই তারিখটাকে স্মরণ রেখেছিলেন এই জন্য, হয়তো ওনার কাছে এই রিওয়ায়াত মওজুদ ছিল, এবং ওনার যত সিলসিলার মাশায়েখগণ ছিলেন তারা এই তারিখে এই উরস পাক ওনারা পালন করতেন। এরপরে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী বলছেন, এটা তো আমার পীর এই তারিখে করতেন, কিন্তু বলেন ওয়াকাদ ইশতাহারা ফি দিয়ারিনা হাযা ইয়াউমি হাদি আশারা ওয়া হুয়া মুতাআরিফু ইনদা মাশাইখিনা মিন আহলিল হিন্দ মিন আওলাদিহি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে, এই ভারত উপমহাদেশে গিয়ারুই শরীফের দিনটি প্রসিদ্ধ, এবং ইহা এই দিনটি এই উপমহাদেশের আমাদের মাশাইখে কেরাম এবং আহলে বাইতে এজাম এবং তাদের বংশধরেরা এই গিয়ারুই শরীফ পালন করে থাকেন। এই জন্য আমরা, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন, এই জন্য আমরা গিয়ারুই শরীফ পালন করি। তাহলে আমাদের শুধু সিলসিলা না,
মুহাদ্দিসিনে কেরামরাও গ্যারুই শরীফ করেছেন। আর কোন মুহাদ্দিস করেছেন দেখুন, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী তার আরেকটি কিতাব, আগেরটা ছিল মা সাবাতা বিসুন্নাহ, ওই কিতাবে তিনার লিখিত আরেকটি কিতাব, তার নাম আখবারুল আখিয়ার, 242 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে শেখ আমানুল্লাহ পানিপতি তিনি গ্যারুই শরীফ পালন করতেন এবং গ্যারুই শরীফ উপলক্ষে খানা পাক করতেন এবং লোকদেরকে খাওয়াতেন। এই কিতাবের মধ্যে উনি লিখেছেন। এবং লাস্ট গ্যারুই শরীফের এটা দুটো দলিল দিলাম, আরেকটি দলিল দিব, এটা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ওনাকে আপনার মানে সুন্নিরা, দেওবন্দিরা, ওয়াহাবিরা, আহলে হাদিসরা প্রত্যেকে মানে। আহলে হাদিসরা বলে উনি আমাদের ইমাম, দেওবন্দিরা বলে আমাদের ইমাম, বেরেলি বলে আমাদের ইমাম। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী আজিম মুহাদ্দিস, তিনি তার কিতাবটির নাম কালিমাতে তাইয়্যিবাত, ফার্সিতে লেখা, 77 থেকে 78 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এবং এই কিতাবটি এখন বাজারে পাওয়া যায় কিনা আমি জানি না। এই বইটা আমি হুজুর পাকের লাইব্রেরি থেকে পেয়েছি। আমাকে আমার পীর মুর্শিদ তার ফ্যামিলি লাইব্রেরিতে কাজ করার, খেদমত পাক করার সুযোগে গোলাম গুনাহগারকে দিয়েছেন, যোগ্যতা গোলামের নাই তথাপি দিয়েছেন। এবং তাদের যে এত বড় লাইব্রেরি রয়েছে সেখান থেকে কিতাব পাক আমাকে মালিক পাক অনেক ফটোকপি করে দিয়েছেন। সেখানে একটি আলমারি ছিল, পর্দা হুজুর পাক সৈয়দনা হযরত সৈয়দ শাহ মুস্তারশিদ আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হোসেন আল বাগদাদি আলাইহিস সালাম, ওনার 4 নম্বর শরীফ একটা আলমারি ছিল আন্দারে। সেখানে আমি এই কিতাব পাকটি পাই, কালিমাতে তাইয়্যিবাত কিতাবের নাম, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী। তিনি তার এই কিতাবে লিখেছেন, ফার্সিতে লেখা, একজন ওলিয়াল্লাহ ছিলেন, তার নাম মির্জা মুজাহির জানে জানা। মির্জা মুজাহির জানে জানা রহমতুল্লাহ আলাইহি সেই ওলিয়াল্লাহ বয়ান করছেন যে আমি একদিন স্বপ্নে দেখছি, আর কিতাবে লিখছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, দুজনেই ওলিয়াল্লাহ। তিনি বছর স্বপ্নে দেখছি যে এক প্রশস্ত বৈঠকখানা, সেই বৈঠকখানাতে সমস্ত আউলিয়া কেরাম, অনেক ওলিয়াল্লাহ সব গোলাকার হয়ে বসে আছেন। আর হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি নকশবন্দি সিলসিলার ইমাম, তিনি 2 জানু নত হয়ে, যেমন নামাজে এই যে বসে আছেন এরকম 2 জানু নত হয়ে বসে আছেন। আর হযরত জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আর প্রত্যেকে মোরাকেবায় আছেন, আর সবাই কায়মন চিত্তে আল্লাহর সাথে বিভোর আছেন। মানে কারো প্রতি খেয়াল নাই, সবাই নিজ ধ্যানে আল্লাহর সাথে মিশে আছেন, একদম কায়মন চিত্তে আল্লাহর প্রেম মানে আরাধনা করছেন। এমন সময় দেখে হঠাৎ করে সমস্ত ওলিয়া আল্লাহ একসাথে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উঠে চলতে লাগলেন। তা আমি পিছে পিছে যেতে লাগলাম। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তো তাদের ভিতরে একজন বললেন যে আমরা হযরত শেরে খোদা মওলা আলী আলাইহিস সালাম উনি তশরিফ আনছেন, তাই ওনার সংবর্ধনায় আমরা যাচ্ছি। উনি তশরিফ আনিতেছেন। তখন আমিও পিছে পিছে যেতে লাগলাম। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দেখি যে শেরে খোদা হেদারে কাররার মওলা আলী আলাইহিস সালাম তিনি সামনে তশরিফ এনেছেন, আর উনি এক ব্যক্তির হাত ধরে আছেন। সেই ব্যক্তি কম্বল গায়ে জড়িয়ে আছে, চুল উস্কো খুস্কো, মাথায় টুপি নাই, চেহারা মলিন, চুল উস্কো খুস্কো, আর কম্বল গায়ে আছে, খালি পায়ে, জুতো পরে নাই। আর মওলা আলী আলাইহিস সালাম যত্নের সাথে তার হাতকে ধরে আছেন, ধরে ওনাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তো তাদের ভিতর থেকে এক ওলি আল্লাহ বললেন যে ইনি মওলা আলী আলাইহিস সালাম, আর যিনি যার হাত ধরে আছেন, যার মাথায় টুপি নাই, খালি পায়ে, কম্বল গায়ে, ইনি হচ্ছেন আশিকে রসুল হযরত ওয়াইস করনী রাদিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর রসুল পাক হযরত মওলা আলী আলাইহিস সালাম হযরত ওয়াইস করনী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে সামনে এগোলেন, যেতে লাগলেন। সমস্ত ওলি আল্লাহরা তার মওলা পাকের পিছে পিছে যেতে লাগলেন, আমরাও যেতে লাগলাম। যেতে যেতে দেখি সামনে একটা নূরওয়ালা কক্ষ, এবং ওই কক্ষ মানে ঘর, কামরা, আর ওই কামরার চতুর্দিকে আসমান থেকে নূর বর্ষণ হচ্ছে, চতুর্পার্শ্বে নূর বর্ষণ হচ্ছে। আমি দেখলাম মওলা আলী আলাইহিস সালাম হযরত ওয়াইস করনী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে ওই কামরা পাকে ঢুকে গেলেন।
যখন ঢুকে গেলেন তখন ওলি আল্লাহরাও পিছে পিছে কামরায় ঢুকলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই কামরা কিসের আর কেনই বা এখানে এসেছেন? তখন ওলি আল্লাহদের ভিতরে একজন বললেন এই কামরা পাকটা হচ্ছে গ্যারুই শরীফের কামরা পাক। কিসের কামরা পাক? গ্যারুই শরীফের কামরা পাক। আজ পিরানে পীর মিরানে মীর দস্তগি রওশন জমির হুজুর গৌসুল আজম শেখ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহিস সালাম, উনার আজকে উর্স পাকের রাত। তাই মৌলা আলী আলাইহিস সালাম হযরত ওয়াইস করনী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে হুজুর গৌসে পাকের গ্যারুই শরীফের কামরা পাকে গৌসে পাকের উর্স পাকে হাজির হওয়ার জন্য এসেছেন। সুবহানাল্লাহ, তশরিফ নিয়ে এসেছেন। দেখুন মৌলায়ে কায়নাত পাক গ্যারুই শরীফে উপস্থিত হয়েছেন, ওয়াইস করনী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে এসেছেন, সমস্ত ওলি আল্লাহ উপস্থিত হয়েছেন। আর গ্যারুই শরীফের কামরা পাকে আসমান থেকে নূর বর্ষণ হচ্ছে চতুর্দিকে। এইটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে যেখানে গ্যারুই শরীফ হয় সেখানে আসমান থেকে নূর বর্ষণ হয়। আমরা বুঝতে পারি না, কারণ আমাদের চোখ তো মাটির। এখানে নূরওয়ালা যদি কেউ আছেন তিনি ওই নূর বর্ষণ দেখতে পান। নূরকে দেখার জন্য নূরের চোখ থাকতে হবে, তাই না? তো যারা औलिया किराम, যারা আরেফ আল্লাহকে পহচাননেওয়ালা চিনে গেছেন, যারা औलिया किराम আছেন তারা এটা দেখতে পান যে নূর বর্ষণ হচ্ছে, যার কারণে ওলি আল্লাহরা নূর বর্ষণ দেখছেন। কাজে জেনে রাখবেন যেখানে গ্যারুই শরীফ হয় এটা আম জায়গা নয়, সাধারণ জায়গা নয়। এই জন্য জায়গাকে পাক সাফ পবিত্র রাখা উচিত এবং পবিত্র হালতে গ্যারুই শরীফের কক্ষে প্রবেশ করা উচিত যেখানে গ্যারুই শরীফ হয়। এবং ওই গ্যারুই শরীফ যেখানে হয় ওখানে আসমান থেকে নূর বর্ষণ হয়। যেখানে গ্যারুই শরীফ হয় মৌলায়ে কায়নাত পাক হাজির থাকেন, औलिया किरामরা হাজির থাকেন, হুজুর গৌসে পাক হাজির থাকেন, সবাই হাজির থাকেন। এই জন্য গ্যারুই শরীফের মজলিস পাকে আদবের সাথে উপস্থিত হবেন, তাজিমের সাথে, আদবের সাথে। আদবার আপনি দেখছেন না, কিন্তু আপনার সামনে এখানে অনেকে আছেন যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় আজকে ওই গ্যারুই শরীফের রাত, অবশ্যই এই গ্যারুই শরীফের রাতে এখানে মৌলায়ে কায়নাত পাক আছেন, ইমাম পাকরাও আছেন, হুজুর গৌস পাক নিজেও আছেন। সুবহানাল্লাহ, এটা ঈমান ও বিশ্বাস রাখতে হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কেন? আমাদের তো চোখ নাই যে দেখবো, কিন্তু উনারা আমাদের সবাইকে দেখছেন। কেন আমাদের এই গ্যারুই শরীফে এত লোক হয়? এই জন্যই হয়। এই গ্যারুই শরীফের মর্যাদা এবং এই মর্তবা, এই গ্যারুই শরীফের ব্যাপারে হুজুর গৌস আমাদের মেদিনীপুরি মৌলা পাক সৈয়দনা ওয়া মুর্শিদনা ওয়া ইমামনা ওয়া মাওলানা ওয়া শাইখনা হযরত সৈয়দ শাহ মুর্শিদ আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইন আল বাগদাদি আলাইহিস সালাম দেওয়ানে হযরতে জামালের মধ্যে লিখেছেন, তার দেওয়ান পাকে ग्यारहवीं शरीफ व्यापारी, तुम्हारी 11वीं के खाने का भूखा जमाना है, तुम्हारी 11वीं के खाने का भूखा जमाना है, ये खाना भी है क्या या गौस मुहिउद्दीन जिलानी। আপনার 11 শরীফের যে খানা পাক, যে নিয়াজ পাক, এই নিয়াজ পাকের জন্য জামানা পর্যন্ত ভুকা থাকে। তা আপনার এই 11 শরীফের খানা পাক নিয়াজ পাক কি আছে? ইয়া গৌস মুহিউদ্দীন জিলানী, কে ভুকা থাকে? সারা জামানা, তার মানে জামানার সবাই আপনার এই নিয়াজ পাকের খানার ভুকা থাকে। এই জন্য নিয়াজ পাক কোনোদিন ছাড়বেন না। 11 শরীফে চেয়ে খাবেন, হাত পেতে খাবেন। এই নিয়াজ পাকের যে কি মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ জানেন, আল্লাহ রসুল জানেন, আর আপনার মুর্শিদ জানেন। মৌলা পাক দান পাকে লিখেছেন। ফের মৌলা পাক লিখছেন, দেখেন 11 শরীফের ব্যাপারে, मेरी बख्शो खताया गौस मुहिउद्दीन जिलानी, न हो मुझसे खपाया गौस मुहिउद्दीन जिलानी। एटार मध्य तुम्हारी 11वीं मकबूल है 12 इमामों के, शरफ रखती है क्या या गौस मुहिउद्दीन जिलानी। অর্থাৎ আপনার এই 11 শরীফ হে গৌস পাক কবুল হয়ে গেছে এবং 12 ইমামের মর্যাদা রাখেন হে গৌসে পাক, গৌসে মুহিউদ্দীন জিলানী, হে গৌসে পাক মুহিউদ্দীন জিলানী। এরপরে মৌলা পাক লিখছেন,
तुम्हारी 11वीं को 12वीं की तरह अहमद ने मुमय्यज कर दिया या गौस मुहिउद्दीन जिलानी। तुम्हारी 11वीं, এখানে মাঝখানে একটি কথা বলি, হুজুর গৌসে পাক খুব বারুই শরীফ করতেন। বারুই শরীফ মানে রসুল পাকের জন্মদিন 12 রবিউল আওয়াল। তো উনি হর মহিনা বারুই শরীফ করতেন। কে? গৌস পাক। প্রত্যেক, উনি রসুল পাকের এত আশেক ছিলেন, প্রত্যেক মাসে উনি বারুই শরীফ করতেন। আর এত মোহাব্বতের সাথে বারুই শরীফ করতেন যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন যে হে আমার আমার শাহজাদা, তুমি আমার এত ভক্তির সাথে ইশকের সাথে আমার বারুই শরীফ পালন করো, আজ থেকে তোমার মুরিদানদের জন্য, তোমার জন্য থেকে গেল 11वीं শরীফ। এই জন্য আমরা 11वीं শরীফ এত ভক্তি করে করি। মাওলানা পাক দাওয়ান পাকের মধ্যে লিখেছেন, तुम्हारी 11वीं को 12वीं की तरह अहमद ने, तुम्हारी 11वीं को 12वीं की तरह अहमद ने मुमय्यज कर दिया या गौस मुहिउद्दीन जिलानी। হে গৌস পাক, আপনার এই 11वीं শরীফকে আহমদ মুজতবা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার 12वीं শরীফের মতোই, ওনার 12वीं শরীফের মতোই আপনার 11वीं শরীফকে স্বতন্ত্রীকরণ করে দিয়েছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাওলানা পাক দাওয়ান পাকের মধ্যে লিখেছেন। এরপরে কি বলছেন দেখেন, আজ আমরা কোন মাসলাকের উপরে চলি, মানে কোন মাযহাবের উপরে? হানাফি। আমরা কোন মাযহাব? হানাফি। আমাদের ইমাম আবু হানিফা, উনার ফয়েজ কোথা থেকে এসেছে? হুজুর গৌসে পাক বলছেন, মুরিদে জাফর সাদিক ইমাম আজম जो थे, मुरीद जाफर सादिक इमाम आजम जो थे वो भी तुम्हारा फैज था या गौस मुहिउद्दीन जिलानी। এখানে ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের নাম পাকও নিলেন। কেন নিলেন? যে ইমাম জাফর সাদিক, ইমাম আবু হানিফা উনি ইমামে আজম হয়েছেন ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের মুরিদ হওয়ার কারণে। উনি ওনার মুরিদ ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের মুরিদ ছিলেন। 12 ইমাম পাকের মধ্যে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের পোতা, তার ছেলে। ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহজাদা ইমাম জৈনুল আবেদিন আলাইহিস সালাম, তার শাহজাদা ইমাম বাকির আলাইহিস সালাম, তার শাহজাদা ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালাম, তার মুরিদ ছিলেন ইমাম আবু হানিফা। মাওলানা পাক সেটাই বলছেন, উনার মুরিদ হওয়ার কারণে এবং তারপরে মুরিদে জাফরে সাদিক ইমাম আজম जो थे वो भी तुम्हारा फैज था या गौस मुहिउद्दीन जिलानी। ইমাম জাফর সাদিক আলাইহিস সালামের মুরিদ ইমাম আবু হানিফা যিনি ছিলেন, তিনিও যে ইমাম আজম হয়েছিলেন, এটা হুজুর গৌসে পাকেরই ফয়েজ থেকে। কার ফয়েজ থেকে? গৌস পাকের ফয়েজ। কে লিখেছেন? আমাদের মাওলানা পাক, আমাদের মাওলানা পাক। তিনি লিখছেন যে ইমাম আবু হানিফা হুজুর গৌসে পাকের আগের জামানার, এবং ইমাম আবু হানিফা দুনিয়ায় আসার প্রায় 400 বছর, মানে 390 বছর বাদ হুজুর গৌস পাক এসেছেন। তিনি 80 হিজরিতে এসেছেন আবু হানিফা। ইমাম আবু হানিফা দুনিয়ায় এসেছেন 80 হিজরিতে, আর হুজুর গৌস পাক দুনিয়ায় এসেছেন 470 হিজরিতে। তাই আমি হিসাব ঠিক বললাম? 390 বছর পর। তো যখন গৌস পাক আসেনি, গৌস পাকের 390 400 বছর আগে ইমাম আবু হানিফা এসেছেন। তবে ওই যুগে গৌসে পাক মওজুদ ছিলেন। তিনি যে বলেছেন যে আমি প্রত্যেক পয়গম্বরকে মাদদ করেছি, আমি প্রত্যেক নবীকেও সাহায্য করেছি, আর যত 4 মাযহাবের ইমাম, সব মাযহাবের ইমামকেও আমি মাদদ করেছি। ইমাম আবু হানিফা ইমামই হতেন না যদি গৌসে পাকের ফয়েজ না থাকতো, এবং উনি ইমামে আজম হয়েছেন হুজুর গৌসে পাকের ফয়েজ থেকে। তাহলে হুজুর গৌস পাককে উনি কে আছেন? তার উরস পাকে আমরা হাজির না। সেই গৌস পাক আপনাদের আমাদের সবারই জন্য বলেছেন, যেটা আমাদের সাজরা শরীফ আছে না, সাজরা পাকের প্রথমেই এই লাইনটি লেখা আছে মাথাতেই, সাজরা পাকের মাথাতেই,
قال الغوث الأعظم عليه السلام لأخذت 70 موثقا من الله تعالى أن لا يموت مريدي إلا بالتوبة والإيمان। বলেন আমি গৌস পাক বলছেন আমি আল্লাহ তাআলার নিকট 70 বার ইকরার করিয়ে নিয়েছি, আমি আল্লাহর কাছে 70 বার অঙ্গীকার নিয়েছি আমার যত মুরিদ কিয়ামত তক যত মুরিদ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মওত হবে না যতক্ষণ তওবা না করবে এবং ঈমানে মুকাম্মাল না হবে। সুবহানাল্লাহ। বলছেন একবার নয় দুইবার নয়, আল্লাহ পাক একবার কথা দিলেই তো হবে না? আল্লাহ পাক কথা আবার চেঞ্জ করবেন? আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। চেঞ্জ করবেন না। তারপরে হুজুর গৌসে পাক এত সানাদ শক্ত করেছেন, মানে এই বিষয়টার উপর গুরুত্ব দিতে যে মুরিদানদেরকে বোঝাবার জন্য, এই মুরিদ মুরিদি লা তাখাফ আল্লাহু রাব্বি, আয় আমার মুরিদ তোমরা ভয় করো না, কোন অবস্থায় ভয় পাও না। আল্লাহু রাব্বি, আল্লাহ আমার রব আছেন, আল্লাহ আমার রব। কারণ আমি আমার রবের কাছ থেকে তোমাদের জন্য আমার মুরিদানের জন্য একবার নয় দুইবার নয় তিনবার নয় 70 বার অঙ্গীকার নিয়েছি। কতবার? 70 বার অঙ্গীকার নিয়েছি আমার যত মুরিদ মওত হবে তওবা অবস্থায় এবং ঈমানে মুকাম্মাল অবস্থায়, ততক্ষণ পর্যন্ত লা আখাযতু 70 মাওসিকান 70 বার আমি এটা আখাজ করেছি আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ ইয়ামুত, মওত আসবে না। লা ইয়ামুত, লা ইয়ামুত, মৃত্যু আসিবে না, মওত আসিবে না। মুরিদি আমার মুরিদের গৌস পাক যে মওত আসিবে না, মুরিদি আমার মুরিদের ইল্লা বিত্তাওবা, তাওবা, তাওবা ব্যতীত, ওয়াল ঈমান এবং ঈমান ব্যতীত। মানে তওবা যতক্ষণ না করবে আমার মুরিদের মওতই আসবে না। বুঝতে পেরেছেন না? এবং ঈমান মুকাম্মাল না হবে। এই কথা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। কে বলেছেন? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইমাম জামাখশারি তাফসীর আল কাশাফে বলেছেন, উল্লেখ করেছেন, এবং ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীর আল কবীর 27তম খণ্ডের 167 পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা তাইবান, যারা আমার আহলে বাইত, গৌস পাক আহলে বাইত পাক না, গৌস পাক আহলে বাইত পাক, মেদিনীপুর দরবার কি বলুন আহলে বাইতের বর্তমান সাজ্জাদুন হোসেন হুজুর পাক সৈয়দনা হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুব আলী আল কাদরি আহলে বাইত পাক, আল হাসান হোসেন বাগদাদি, উনি কে? আহলে বাইত। উনি কে? আহলে বাইত পাক না, আহলে বাইত। আর রাসূল পাক বলেন আমার আহলে বাইতের যারা মুহাব্বত করে, মানে গৌস পাককে যে মুহাব্বত করে, বর্তমান সাজ্জাদুল হোসেন হুজুর পাক সৈয়দনা সৈয়দ শাহ ইয়াসুব আলী আল কাদরি আল বাগদাদি মাদ্দাজিল্লাহু আলী, উনাকে যে মুহাব্বত করে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওর মৃত্যু হবে না যতক্ষণ তওবা না করবে। সুবহানাল্লাহ। যেটা গৌস পাক বলেছেন রাসূল পাক আগেই বলে দিয়েছেন। এটা গৌস পাক বলেছেন আমার মুরিদ, রাসূল পাক বলেছেন হে আমার শাহজাদা, হে আমার বংশধর, আপনি মুরিদ কি বলছেন? বাংলাদেশের অনেক লোক আছে যারা মুরিদ হতে পারেনি আপনার ভক্ত, অনেক লোক আছে যারা মুরিদ হতে পারেন আপনার ভক্ত, আপনাকে ভক্তি করে। বর্তমান জামানার সাজ্জাদুল হোসেন হুজুর পাক, উনি আহলে বাইত পাক, ইনাকে এই আহলে বাইতকে যে মুহাব্বত করে আর মুরিদ হওয়ার সুযোগ হলো না, মুহাব্বত নিয়ে যদি মারা যায় ওর মৃত্যুই হবে না যতক্ষণ তওবা না করবে। শুধু তওবা নয়, শুধু তওবা নয়, এরপরে বলছেন আলা, নবীজি বলছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আলা খবরদার হয়ে যাও, আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আঙুল তুলতে যেও না। আলা খবরদার, মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা মুমিনান মুস্তাকমিলাল ঈমান। শুধু তওবা নয়, তওবা করবে এবং তওবার পরে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু হবে না যতক্ষণ ঈমানে মুকাম্মাল না হবে। কমপ্লিট ঈমান, কমপ্লিট ঈমান, ঈমানের টপ পর্যায়ে যতক্ষণ গৌসে পাকের মুরিদ, আহলে বাইতের মুরিদ, मुरीद तो दूर की बात है, जिसने मोहब्बत किया, যে মোহাব্বত করেছে এবং মোহাব্বত নিয়ে দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছে,
ইমানের কামাল দরজায় যতক্ষণ না পৌঁছাবে ওর মৃত্যু হবে না। এটা আপনাদের জন্য গ্যারান্টি, আপনাদের জন্য গ্যারান্টি। শুধু তাই, এইটুকু গ্যারান্টি দেন নাই। রাসূল পাক বলছেন, হে গওস পাক, শুধু আপনার মুরিদ কেন আর শুধু তওবা কেন? আল্লাহ পাক আমাকে জানিয়েছেন, আমি জানিয়ে দিচ্ছি, শুধু তওবাও নয়, শুধু ঈমানও নয়। আলা বামা মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা মাগফুরাল্লাহ। যারা আমার আহলে বাইতের উপর মুহাব্বত রাখে এবং মুহাব্বত রেখে মারা যায়, ওর ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু আসবে না, জান কবজি হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ পাক তার সকল গুনাহকে মাগফিরাত না করে। তামাম গুনাহ, সমস্ত গুনাহকে আপনার আমার সমস্ত মুরিদানে গৌসে আজম, हर मुरीदाने गौसे आजम अहले बैत, मुरीदान की मानने वाला, अहले बैत के गौस पाक के मानने वाला मृत्यु হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সারা জীবন ধরে সগীরা ও কবীরা, सगीरा व मुरीदाने गौसे आजम, मुरीदाने गौसे आजम, मुहिब्बीने गौसे आजम, मुअताकिदीने गौसे आजम, उनार अनुसारी, उनार भक्त, उनार माननेवाला, इनाদের ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু হবে না আপনাদের, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ পাক আপনি যতদিন দুনিয়ায় ছিলেন, দুনিয়াতে যত সগীরা ও কবীরা যত গুনাহ করেছেন সমস্ত গুনাহ যতক্ষণ মাফ না হবে মৃত্যুই হবে না। অর্থাৎ সমস্ত গুনাহকে মাফ করে তারপর মৃত্যু। তো মৃত্যুর আগে পূর্ব মুহূর্তে, জান কবজের আগে পূর্ব মুহূর্তে আপনার তওবা হয়ে গেল, ঈমান মুকাম্মাল হয়ে গেল, যত সারা জিন্দেগির গুনাহ, কে বলেছেন? রাসূল পাক। কে বলেছেন? এটা কোরআনের তাফসীর, এটা কোরআনের। আমার উপরে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষমতা কারো নাই এর উপরে। যদি ফতোয়া দিতে হয় কোরআনের উপরে দাও, হাদিসে পাকের উপরে দাও, আল্লাহর নবীর উপরে দাও। নবীজি বলেছেন কিতাবে না থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ, বুঝেন? কিতাবে না থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মাতা মাগফুরাল্লাহ, এই দরবার পাকের যারা গোলাম, গওস পাক বললেন না, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা ইরশাদ ফরমিয়েছেন। তিনি বললেন যে মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা মাগফুরাল্লাহ, আমার আহলে বাইত পাকের যারা মুহাব্বত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার তওবা, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ না করবেন। তাই তো? সমস্ত গুনাহ আল্লাহ পাক মাফ করবেন, অর্থাৎ সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তো যার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় তাকে কি বলে? যার কোনো গুনাহ নাই সে হয়ে গেল নিষ্পাপ। বাংলাতেই আগে বলেন, যার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেছে তাকে কি বলে? নিষ্পাপ। আর নিষ্পাপকে আরবিতে বলে মাসুম। তার মানে হুজুর গওস পাক হচ্ছেন আহলে বাইত পাক, মেদিনীপুর দরবার পাক আহলে বাইতের দরবার। এই দরবার পাকের প্রতি যারা ভক্তি শ্রদ্ধা রাখে, আল্লাহর রাসূলের হাদিস, কোরআনের তাফসীর, এ তাফসীরুল কোরআন भी है, হাদিস নববী भी है। তাফসীরুল কোরআন বিল হাদিস নববী, নবী পাকের হাদিস পাক দ্বারা কোরআনের তাফসীর। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার তাফসীর কবির এই হাদিস রওয়ায়াত করেছেন, এবং আল্লামা জামাখশারি তার তাফসীর আল কাশফে হাদিস রওয়ায়াত করেছেন, এবং বলেছেন এই কথা যে তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ সে নিষ্পাপ হয়। নিষ্পাপ মানে সে মাসুম। অর্থাৎ আহলে বাইতের দরবার, ইনাদের সাথে যারা তাল্লুক রাখে, সম্পর্ক রাখে, এবং সম্পর্ক নিয়ে যে মারা যাবে ভালোবাসা রেখে, তা সে মাসুম অবস্থায় দুনিয়া ছেড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছেন না? একমাত্র মাসুম হচ্ছেন পয়গম্বর, আর মাসুম হচ্ছেন ফেরেশতা, আর মাসুম হচ্ছেন কে? আহলে বাইতে পাক। মাসুম হচ্ছেন কে? এছাড়া কাউকে মাসুম বলা যায় না। এছাড়া কেউ মাসুম? মাসুম পয়গম্বর, সমস্ত পয়গম্বর মাসুম, আর আহলে বাইতে কিরাম আলাইহিমুস সালাম মাসুম, সমস্ত আহলে বাইত, যারা আহলে বাইত। আর যারা আহলে বাইত না, সাজ্জাদ নাসিন হযরত যারা থাকবেন তাদের বাইরে হলে তারা আহলে বাইত হবে না। বুঝতে পেরেছেন না? তো আহলে বাইত মাসুম, আর মাসুম হচ্ছেন ফেরেশতা, এই তিন। এছাড়া কেউ মাসুম, আম কোন ওলিও মাসুম না। আপনারা আমরা কেউই মাসুম না। কিন্তু এই গুনাহগার বান্দারা যারা আহলে বাইতের মুহিব্বিন, গওস পাকের দরবারের সঙ্গে সংযুক্ত, ওই দরবার পাকের পট্টি যে গলায় লাগিয়ে নিয়েছে,
ওই চৌকাতের যে কুত্তা হয়ে গেছে সে গুনাহগার, সিয়াকার, বদকার, কিন্তু মৃত্যুর সময় সে মাসুম হয়ে মারা যাবে। বুঝতে পেরেছেন না? মাসুম না হয়ে মারা যাবে না। কে বলেছেন বলুন? এটা কে বলেছেন? নবীজি। বলুন কে বলেছেন? আমার কথা কি বুঝতে পারছেন না? তাহলে উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আমি যখন বলবো তখন শুনবেন যে কোটেশনটা কার, না কে বলতেছেন। দুটো জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, এক কে বলতেছেন আর কি বলতেছেন, আর কোথায় বলতেছেন এটা আপনাদের মনে না রাখলেও চলবে, কেন আপনাদের মনে রাখতে পারবেন না, মানে কেতাবের নাম। দুটো জিনিস মনে রাখবেন, যে কে বলতেছেন আর কি বলতেছেন, দুটাই খুব ইম্পর্টেন্ট। যিনি বলতেছেন বললে ওনার উপর ডিপেন্ড করবে কথাটা কত গুরুত্বপূর্ণ, আর কি বলতেছেন যিনি বলছেন তার কথা ডেপথ বোঝা যাবে তার উপরেই। তিনি কি বলছেন আমাদের। তো বলেছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাই না? এখানে শেষ করেন নাই, আরো কি বলেছেন শুনুন। রাসূল পাক এই দরবার পাকের ভক্তের জন্য, আমরা কোন দরবারের ভক্ত? আর মেদিনীপুর দরবার কোন দরবার? আহলে বাইত। রাসূল পাকের কততম বংশধর বর্তমান হযরত পাক? সবাই বলুন। এই তো 36তম। লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে, কিন্তু তারা দেখতে না পাক, আওয়াজ যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন না? এই জন্য আমি সময় নষ্ট করছি না, আপনারা শুনেন, বাইরে থেকে শুনুক না শুনুক, ওয়ার্ল্ড লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে, সবাই দেখতেছেন, কাজে কারেন্টের দরকার নাই, বুঝতেছেন? মাইকের প্রয়োজন নাই, আপনারা শুনুন। এখানে শেষ করেননি, এরপর আপনাদের জন্য আল্লাহ নবী বলতেছেন আলা। আগে আলা শব্দ ব্যবহার করছেন, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স বলার আগে আলা আলা আলা, প্রত্যেক সেন্টেন্স আগে আলা মানে খবরদার, হুঁশিয়ারি। যেমন আপনাদের ইলেকট্রিক পোলে থাকে না, কি থাকে? সাবধান, খতরা। এই আলা মানে খতরা বা ডেঞ্জার। আলা, আলা আরবি কথা, আলা মানে সাবধান, হুঁশিয়ার। তো ওই যে ডেঞ্জার লেখা আছে মানে কি, মানে দেখো এখানে হাত দিলে পুড়ে যাবে। তা আল্লাহর নবী যাদের সম্বন্ধে বলছেন, ইনাদের সম্বন্ধে বলার আগে হুঁশিয়ারি দিতেছেন, খবরদার, সাবধান। যাদের সম্পর্কে বলতেছি ইনাদের থেকে সাবধান থাকো, সাবধান থাকো, বেয়াদবি করো না। আমরা আহলে বাইতের সামনে বেয়াদবি করো না, হাসান হুসাইনের উপরে বেয়াদবি করো না, আলী ফাতেমার উপরে বেয়াদবি করো না, গাউসে পাকের উপরে বেয়াদবি করো না। আলা, আমি যাদের সম্পর্কে বলছি, আমার আওলাদ, আমি আমার আওলাদের ব্যাপারে বলছি, আমার আহলে বাইতের উপরে বলছি, আলে মুহাম্মাদের ব্যাপারে বলছি। অতএব আলা, আমি যাদের ব্যাপারে বলছি সাবধান হয়ে যাও। এই যে জবানদারি করছেন, ওনাদের সামনে বেয়াদবি করছে, ফেসবুক পোস্ট করছে, এদের জন্য আল্লাহ নবী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, খবরদার, সাবধান হয়ে যাও। তোমাদের কোনো উপায় নাই কিয়ামতের দিনে, সাবধান। আলা ওয়া মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা শহীদান। যারা আমার আহলে বাইতের উপরে, আলী ও ফাতেমার উপরে, হাসান হুসাইনের উপরে, হুজুর গাউসে পাকের উপরে, গাউসে পাকের শাহজাদা সাজ্জাদুল হোসেন বা হুজুর মাওলা পাকের উপরে, ইনাদের উপরে ভালোবাসা রাখবে যারা, আজ ভালোবাসা রাখলো কালকে চলে গেল, এরকম অনেক আছে, রাজবাড়িতেই আছে। অনেক পীর ভাই মোহাব্বত করে, পীর ভাই ছেলে গুমরা হয়ে গেছে, আছে না? আছে। বা তার পীর ভাই ছেলেও আসতো, মাথা ঠুকতো, আজ এখন এই টুপি খুলে ফেলে দিয়েছে, বুঝেছেন না? তো বলবে তো, মাতা যদি নবী পাক না বলতেন তো বলতো তো ইয়ে তো মোহাব্বত করতো, তাহলে গুমরা হলো কেন, তার বিপদগামী হলো কেন? আল্লাহর নবী সেটা বলেন নাই। মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন, খাতেমা বিল খায়র যার হবে আলে মুহাম্মাদের উপরে, শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন, শুধু মুহাব্বত করলে হবে না, মুহাব্বত কায়েম রাখতে হবে, মরতে দম তক যদি মুহাব্বত থাকে, মৃত্যু পর্যন্ত যদি মুহাব্বত রাখতে পারো তুমি, আর যদি মুহাব্বত থাকে, আরে মুহাব্বত নিয়ে যদি তুমি মারা যাও, আল্লাহ রাসূল বলেছেন ও শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর কি শুনতে চান? আপনাদের জন্য এটা সব ডকুমেন্ট, যদিও আমাদের ঘরোয়া মজলিস, তাও তো আমি ডকুমেন্ট দিতেছি, তাই না? পৃষ্ঠা তো আমি আগেই বলে দিয়েছি। তাহলে যারা মুহাব্বত রেখে মারা যায় তারা কি সব শহীদের দরজা, শহীদের মর্যাদা, এটা আল্লাহ রসুল বলেছেন। আল্লাহ রসুলের কথা কেউ ইনকার করতে পারবে? তার কেউ যদি বলে শহীদের দরজা সে পাবে না, তাহলে তো রসুল্লাহকে ইনকার করলো। শুধু ইনাদের মুহাব্বত নয়, আরো অনেক ক্ষেত্রে রসুল পাক বলেছেন যে এই করলে শহীদের দরজা, এই কাজ করলে সে শহীদের দরজা। তার মধ্যে একটা বড় ব্যাপার যে আহলে বাইতের মুহাব্বত, এটা চারটিখানি ব্যাপার না,
এরপর শুনুন রসুল পাক কি বলেছেন, যেটা গস পাক বলেছেন। আগে গস পাকেরটা বলি, তারপরে রসুল পাকেরটা বলি, তবেই তো রসুল পাকেরটা প্রমাণ হবে গস পাকের কথাটা। গস পাক বলেছেন কি দেখুন, হুজুর গৌসে পাক একদিন দেখছেন মুরাকেবার মধ্যে জান্নাত জাহান্নাম পরিদর্শন করছেন। কে? হুজুর ইমাম সাতানফি, ইমাম আজিম মুহাদ্দিস, তিনি বয়ান করেছেন। তো মুরাকেবার মধ্যে জান্নাত জাহান্নাম পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখছেন জাহান্নামের মধ্যে এত বড় বড় দাড়িওয়ালা, তাদেরকে পিটাই করা হচ্ছে, বুঝেছেন না? দেখে মনে হচ্ছে আলেম মুসলমান, তাদেরকে রসুল পাক মেরাজ শরীফে এটা দেখেছিলেন। যখন এসব দেখলেন বললেন জাহান্নামের যে দারোয়ান তার নাম মালিক। এই দেখেন, আমি বলার আগে কিন্তু সেক্রেটারি সাহেব বলে দিয়েছে। তার মানেটা কি? এই আহলে বাইতের দরবার এমন, এই দরবারের সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে তারাও আলেমের চেয়ে কম না। একটা আলেমকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, সে জানে হুট করে তো মনে থাকবে না। অনেক আলেম মনে থাকে না যে জাহান্নামের দারোগার নাম কি, দারোয়ানের নাম কি, কিন্তু পাঁচটা বলে দেন। আরো কেউ কেউ বললেন, আমার কানে আওয়াজ আসলো, মোবাইল সুইচ অফ করুন। তো বলে মালিক, তোমার জাহান্নামের মধ্যে আমার কোনো মুরিদ রয়েছে? তো বললো হুজুর, আমার এত বড় ক্ষমতা যে আপনার মুরিদকে আমি জাহান্নামের মধ্যে ভরে আমি পানিশমেন্ট দিই, শাস্তি দিই, এই ক্ষমতা আমার নাই। এটা আমার ক্ষমতার বাইরে, আপনার কোনো মুরিদ আমার এই ভিতরে নাই। তখন উনি বললেন, হে হে মালিক, শুনে রাখো, আমার মুরিদ তার যদি পাহাড় সমান গুনাহ থাকতো, আমি খোদার কসম এই মুহূর্তে থেকে আমি জাহান্নাম থেকে তুলে জান্নাতে দিয়ে দিতাম। হুজুর পাক সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুফ আলী আল কাদরি, হুজুর পাক সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুফ আলী আল কাদরি। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন যে হুজুর গৌস পাক বললেন, কোনো এতরাজ করার তো কোনো ক্ষমতা নাই কারো, কারণ গৌস পাককে মানতেই হবে ওনার কথা। সব ওলামা দেওবন্দি বেরেলি সবাই ওনার দেওবন্দি তাক গৌস পাকের কে মানতে বাধ্য। এমনকি আমি এর ডকুমেন্ট রয়েছে, তা আমি ওইদিকে যাচ্ছি না। এখন প্রশ্ন যে পাহাড় সমানে যদি গুনাহ থাকে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, এর অর্থ কি? তার মানে এর কোনো হিসাব কিতাব লাগবে না, বুঝতে পেরেছেন না? হিসাব কিতাব লাগবে না, এবং জাহান্নামে প্রবেশ করব। প্রথম হাদিসটা দিয়েই সাবিত হয়ে গেল। কারণ পাহাড় সমানে যদি গুনাহ থাকে, আল্লাহ রাসূল বলেছেন তার গুনাহকে সব মাফ করে দেওয়া হবে, মাফ করে মৃত্যু হবে। আবার আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, আল্লাহ রাসূল বলতেছেন, আবার আল্লাহ রাসূল বলেছেন, গৌস পাক যেটা বলেছেন। আবার আল্লাহ রাসূল কি বলেছেন? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হুব্বু, এটা আলী বিন শাহাবুদ্দিন আলাবি হামাদানী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মাবাদ্দাতুল কুরবা ফি ফাজাইলি আলী আবার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যিনি 32 জন ওলি আল্লাহর কাছে খারকা পাক পেয়েছিলেন, 2000 ওলি আল্লাহর সোহবত এট এ টাইম উনি লাভ করেছেন। আর ওলি আল্লাহদের কাছ থেকে হাদিস সেমা করতেন করে ইনি একটি কিতাব লিখেছেন হাদিসের, তার নাম মাবাদ্দাতুল কুরবা ফি ফাজাইলি আলী আবা। এই কিতাবের মধ্যে লিখেছেন হুব্বু আলিয়িন আয়া হুব্বু আলিয়িন তাকুলু যুনুবা কামা তাকুলুন নার হাতাবা। মাওলা আলীর মোহাব্বত গুনাহকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন জ্বালানিকে খেয়ে ফেলে। কাঠকে, কাঠ জ্বালানি যে ভরা হয় উনুনে, তা আগুন কি বাকি রাখে? জ্বালানিকে পুড়তে বাকি রাখে? সবকে পুড়িয়ে দেয়। মাওলা আলীর ভালোবাসা এরকম, গুনাহকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন জ্বালানিকে, কাঠকে খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ তার কোনো গুনাহ থাকে না, তার কোনো গুনাহ। এই যে রাসূল পাক বলেন মাসুম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সমস্ত গুনাহ মাফ হবে। এবং গৌস পাক বলেছেন, এই যে বললেন যে আমি, তারপরে বললেন শুনে রাখো হে আমার মুরিদ, হে আমার মুরিদ, তোমরা শুনে রাখো, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের দিকে পাই বাড়াবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সমস্ত মুরিদ জান্নাতে প্রবেশ না করে। আচ্ছা, এইটা আপনারা একটু মনে রাখেন, এটা আমি লাস্টে হাদিস থেকে দলিল দেব, যদি ভুলে যাই এটা আমাকে স্মরণ করাবেন। বুঝতে পেরেছেন যে উনি ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুরিদ, সমস্ত মুরিদ জান্নাতে যতক্ষণ না প্রবেশ করবে। গৌস পাক বলেছেন, এটা শুধু গৌস পাকের কথা নয়, এই হাদিস ইমাম বুখারী হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন। এই ডকুমেন্ট আমি লাস্টে দেব, সহিহ বুখারীতে হাদিস রয়েছে যে এই কথা। আগের কথাটা আগে বলি, এই যে বললেন যে আমি ততক্ষণ, আমি পাহাড় সমানে যদি গুনাহ থাকে আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব।
উনি জান্নাতে নিয়ে যাব এই কথা কেন বলেছেন? কারণ তার গুনাহই থাকবে না, মাফ হয়ে যাবে। এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওই কুল্লা আসালুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মুওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, এই সূরা 25 পারা 23 নম্বর আয়াত, এই আয়াতের তাফসীর। আমি যে হাদিসগুলো বলছি সেটা এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা জামাখশারি তাফসীর আল কাশাফে রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহ তাফসীর আল কবীরে 27তম খণ্ডে 167 পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আলা ওয়া মা মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন বাশশারাহু মালাকুল মাউত বিল জান্নাহ সুম্মা মুনকারুন নাকিরুন। প্রত্যেকের মালাকুল মউত আসবে না? আপনার কাছে আসবে তো? এই হাদিস তরজমা করার আগে অন্য একটা হাদিস শোনাই যে মালাকুল মউত যখন আসবে সে একা উনি আসবেন না, উনার সাথে আরো যদি নেককার হয় তো রহমতের আরো সব ফেরেশতা আসবেন, ফেরেশতা সহ একসাথে আসবেন। এসে যখন নেককার লোক যদি হয় উনি তার বুকের কাছে হাত নিয়ে যেতেই তার জান টুক করে তার হাতের উপরে চলে আসবে, যেমন কচু পাতার পানি টপকে পড়ে, মানে বুঝতেই পারবে না কিভাবে জান কবজ হলো। আর যেই মালাকুল মউত জানটা কবজ করবেন সঙ্গে সঙ্গে রহমতের ফেরেশতা ওই জানটা নিয়ে নেবেন মালাকুল মউতের কাছ থেকে। মালাকুল মউতের কাজ শুধু জানটাকে কবজ করা, বাস। তারপর রহমতের ফেরেশতা নিয়ে তখন নিয়ে চলে যাবেন। আর যদি গুনাহগার হয়, পাপিষ্ঠ লোক হয়, আহলে বাইতের দুশমন হয়, মালাকুল মউত আসবেন, তার সাথেও ফেরেশতা আসবে। তার সাথে যে ফেরেশতা আসবেন আযাবের ফেরেশতা, এবং তাদের চেহারা হবে ভয়ঙ্কর, এবং আজরাইল আলাইহিস সালামের চেহারা হবে ভয়ঙ্কর। চেহারা দেখেই ঘাবড়ে যাবে ওই মৃত্যু, যে যার মউত হবে, মৃত্যু হবে, এবং ঘাবড়ে যাবে। এবং যখন তার জান কবজ করার জন্য বুকে হাত ভরবেন, জান বেরোতে চাইবে না, একবার এদিকে পালাবে, একবার এদিকে পালাবে, কিছুতে আসতে চাইবে না। উনি তখন চারিদিক থেকে জানটাকে ভরে টেনে জবরদস্তি তাকে বার করবেন, তখন তার খুব কষ্ট হবে, ওটাকে বলে জাকান্দানি। যার কারণে দেখেন না অনেকের জান কবজের সময় কষ্ট হয়, আবার অনেক সময় বুঝতেই পারলো না না মুমিনদের। আচ্ছা এবারে বলি, এবারে যেই আজরাইল ইসলাম এই গুনাহগার পাপিষ্ঠ আহলে বাইতের দুশমনের জান কবজ হলো, তখন আযাবের ফেরেশতা জানটা নিয়ে নেবেন, তারাও নিয়ে যাবেন। এবার নেককার এবং বদকার দুজনের জন্য দুটো আলাদা জায়গা আছে, একটা ইল্লিন একটা সিজ্জিন। একটা ইল্লিনে যাবে, একটা সিজ্জিনে যাবে। তারপর দাফন হওয়ার পরে আবার রূহ বুকে আসবে, কবরে আবার রূহটা দেওয়া হবে তার শাস্তির জন্য, মান রাব্বুকা মা দীনুকা, এই সওয়ালের জন্য, নবী পাকের ব্যাপারে সওয়ালের জন্য। এখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মাম্মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন বাশশারাহু মালাকুল মাউত বিল জান্নাহ সুম্মা মুনকারুন নাকিরুন। যখন আমার আহলে বাইতকে যারা ভালোবাসে, কি করে? যারা আমার আহলে বাইত পাককে ভালোবাসে, মুহাব্বত করে, এবং মুহাব্বত নিয়ে যে মারা যাচ্ছে, তার কাছে আজরাইল আলাইহিস সালাম আসবেন। আজরাইল আলাইহিস সালাম এসে বাশশারাহু মালাকুল মাউত বিল জান্নাহ, সে জান্নাতের সুসংবাদ দান করবে। আরে জান কবজ কি? জান কবজ নিয়ে প্রশ্ন করছে না? আসলে এরা আমাদের ওয়াজ শুনেই না তো, বুঝেছেন না? বলে আসবে যে আমি এসেছি এই জন্য, জান কবজের জন্য। এবং খাস খাস কিছু লোক রয়েছেন যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম, আহলে বাইতে ইজাম, এনাদের জান কবজের আগে শুনে নেন ভালো করে কান দিয়ে। ইনাদের জান কবজের আগে, ইনাদের জান কবজের আগে পয়গম্বর ইজাজত নেবেন, সরি পয়গম্বর না, মালাকুল মাউত ইজাজত নেবেন, হুকুম নেবেন যে আপনার জান কবজ করতে এসেছে, আপনার ইন্তেকালের সময় হয়ে গেছে, আল্লাহ পাঠিয়েছেন, কিন্তু আপনার মর্জি কি? আপনি থাকতে চান না যেতে চান? সহি বুখারী হাদিস। কোন হাদিস? সহি বুখারী হাদিস। সহি বুখারী, ইমাম বুখারী হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন, এর পুরো সনদ আমার টেবিলে রয়েছে বুখারী শরীফের। ইমাম বুখারী হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন, রাবি খোদ উম্মুল মুমিনিন, রাবি কে? উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা রিওয়ায়াত করছেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমাদেরকে বলেছেন, সমস্ত যত পয়গম্বর রয়েছেন, পয়গম্বরদের জান কবজের সময় যখন মালাকুল মাউত আসেন, আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরকে যে প্রত্যেক পয়গম্বরের জান কবজের সময়, ইন্তেকালের সময় তাদেরকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে তিনি থাকতে চান না যেতে চান।
মালাকুল মউতকে আল্লাহ পাঠান বটে যে এখন তার ইন্তেকালের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু মালাকুল মউতের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে পয়গম্বরদের প্রতি আদব এমন যে তিনারা আমার খাস বান্দা, আমার নবী ও রাসূল, তোমরা তুমি গিয়ে জান খরচ করতে পারবে না। আদবের সাথে দাঁড়াবে, দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে যে তাদেরকে আল্লাহ পাক ইখতিয়ার দিয়েছেন থাকার এবং যাওয়ার, যে উনি থাকতে চান না যেতে চান। মালাকুল মউত জিজ্ঞাসা করবে যে আপনি থাকতে চান না যেতে চান। যদি বলেন যে না আমি এখন, এ কেন হয়ে উল্লাহ করেন যে আপনারা থাকতে চান না যেতে চান? আপনি আপনার মউতের টাইম হয়ে গেছে, আল্লাহ পাঠিয়েছেন, আপনি থাকতে চান না যেতে চান? যদি বলেন থাকতে চাই, মালাকুল মউত ফিরে যাবে। সহি বুখারী হাদিস। কোন হাদিস বলুন? সবাই বলুন কোন হাদিস? সহি বুখারী। রাবিকে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি বলছেন যে আর যদি বলেন যে না আমি চলে যেতে চাই, তো জান কবজ করে নিয়ে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন না? মোল্লা হাদিস পড়েনি, শুধু চিল্লাই, তো চিল্লাবেই। এই বুখারী শরীফের হাদিসে পাক। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বললেন যে মৃত্যুর সময় কাদের? আপনাদের যারা মেদিনীপুরকে মাননেওয়ালা, মেদিনীপুর কি আহলে বাইতের দরবার। আমি মেদিনীপুর এই জন্য বলি যে মেদিনীপুর তো হাদিসে লেখা নাই, তখন তো মেদিনীপুর সৃষ্টি হয়তো হয়নি, বুঝেছেন না? থাক, সরাবার দরকার নাই, তখন সৃষ্টি হয়তো হয়নি মেদিনীপুর দরবার। মেদিনীপুরে আহলে বাইত পাক এসেছেন আজ থেকে 250 বছর আগে। কত বছর আগে? 250 বছর। আজ থেকে 250 বছর আগে মেদিনীপুর দরবার পাকে আহলে বাইত পাক এসেছেন এবং এখনো স্টে করছেন মেদিনীপুর দরবার পাকে, ওনারা আছেন। তো মেদিনীপুর দরবার পাক আহলে বাইত পাকে, তো আহলে বাইত পাকের জন্য যত হাদিসে পাক এসেছে সব হাদিস পাক মেদিনীপুরের জন্য প্রযোজ্য, মেদিনীপুর দরবার পাকের জন্য প্রযোজ্য। বুঝতে পেরেছেন না? তো বাশশারাহু মালাকুল মাউত বিল জান্নাহ সুম্মা মুনকারুন ওয়া নাকিরুন। যারা আমার আহলে বাইত পাকের উপর মুহাব্বত রাখে এবং মুহাব্বত রেখে মারা যায়, তাদের কাছে যখন আজরাইল আলাইহিস সালাম জান কবজের জন্য মালাকুল মাউত আসেন, তো মালাকুল মাউত বলে আমি এই জন্য তোমার কাছে এসেছি জান্নাতের খোঁজ খবরই নিয়ে, জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে। বলে না যে এই দরবারে এরা জান্নাতের এত সুসংবাদ দিতেছে বলে মুরিদ বাড়তেছে। তো সুসংবাদ তো আমরা দিতেছি না ভাই, এ কাদেরিয়া সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হলে সুসংবাদ দিতেছেন আল্লাহ ওয়াল্লাহ রাসূল। সুসংবাদে মুরিদেরা দিতেছে না, এ দরবারের আলেম দিতেছে না, আগেই দিয়ে গেছেন সুসংবাদ মুরিদানে গাউসে আজমের জন্য, যে এই সিলসিলার যারা নাম লিখাবে মুরিদ হবে কাদেরিয়া সিলসিলায়, আহলে বাইত পাকের ভক্ত যারা হবে, কাদেরিয়া সিলসিলা মানে আহলে বাইত পাক, ইনাদের যারা ভক্ত মুরিদ হবে তাদের জান্নাতের সুসংবাদ আগে দেওয়া হবে। এই জন্য দেখবেন আমাদের মুরিদ যখন ইন্তেকাল করে তাদের চেহারা গিয়ে একবার দেখবেন তো কেমন চেহারা, দেখবেন কালো রং হতে পারে কিন্তু চেহারা রওশন, খোশ চেহারা থাকে, মনে হয় যেন হাসছে, যেন কিছু দেখতেছে না। আবার কিছু লোক দেখবেন দরবারের বাইরে তাদের বিভৎস চেহারা, দেখেই ভয় লাগবে, তখন মনে হবে কেন দেখতে এলাম, বুঝছেন, নিজেকেই ভয় লেগে যায়। এবং শুধু তাই নয়, এরপর যখন কবরে যাবেন সুম্মা মুনকারুন ওয়া নাকিরুন, এরপর মুনকির নাকিরও আসবে, এসে কি বলবে যে সবারই কবরে যাওয়া আমার কর্তব্য, অন্য সব কবরে যায় সওয়াল ও জবাব করার জন্য, তোমাদের কবরে এসেছে প্রশ্ন করার জন্য নয়। গাউস পাক আল্লাহ পাকের কাছে ওয়াদা করে নিয়েছেন, আমি মুনকির নাকির তোমাদের প্রশ্ন করতে পারবো না, আমি এসেছি তোমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে। মুনকির নাকিরও আসবেন জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে। কে বলেছেন? আল্লাহর নবী। কে বলেছেন? আল্লাহর নবী। আর গাউস পাক বলেছিলেন না যে গাউস পাকের জীবনীতেও লেখা আছে, ইমাম শাতুল পিতার বাহজাতুল আসরার কিতাবের মধ্যে, বাহজাতুল আসরার কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে গাউস পাকের কাছে এক গাউস পাকের জন্য বেসালে হক হলো, ওনাকে যখন দাফন পাক করা হলো, মুনকির নাকির ওনার কাছে এসেছে, এসে যে প্রশ্ন করতে গেছে মুনকির নাকিরকে উনি প্রথমে ধরে ফেলেছেন, বলে তোমাকে বন্দি করা হলো। বলে কি ব্যাপার, আমাকে কেন বন্দি করলেন? তাহলে আমি কি করে যাব, কোথায় যাব, কি হবে? তাহলে আমাদের মানে প্রত্যেক কবরে মুহূর্তের মধ্যে যেতে হয়, যেতে না পারলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ডিউটি থেকে বাতিল করে দিবেন। বলে আমি কিছু জানি না। বলে তুমি জানো না এক মুসলমানের সাথে এক মুসলমানের দেখা হলে সালাম দিতে হয়, সালাম দাওনি কেন?
বলে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, বলে সব জানি না, তোমাদের ছাড়া হবে না। তখন বললেন যে দুজনকে ছাড়েন, বলে দুজনকে ছাড়া হবে না। বলে তাহলে একজনকে ছাড়েন। তো হ্যাঁ, তাহলে একজনকে ছাড়া যেতে পারি। একজনকে যখন ছাড়া হলো, তিনি আল্লাহ পাকের কাছে গেলেন, বলে আল্লাহ পাক খুব বিপদে পড়েছি, আদম আলাইহিস সালাম থেকে আজ পর্যন্ত এত কবর দেখেছি, এই কবর দেখি নাই। বলে আমরা ওনাকে বন্দি করবো কি, উনি আমাদেরকে বন্দি করে দিয়েছেন। বলে কি ব্যাপার? না তো আমরা ওনাকে সালাম দিইনি। বলে ঠিকই বলেছেন। বলে যাও, উনাকে গিয়ে আমার সালাম দিয়ে জানাবে যে তোমরাও সালাম পেশ করবে এবং ক্ষমা চাইবে। তিনি আসলেন, সালাম দিয়ে দাঁড়ালেন, আল্লাহর সালাম জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন যে আমাদের ভুল হয়েছে, এই ভুল আর হবে না, আমাদের ক্ষমা করে দেন। গসপা বললেন যে না, এমনি এমনি তো ক্ষমা হবে না, কেসটা যখন আল্লাহর কোর্টে চলে গেছে, বলে আবার যাও আল্লাহর কাছে। বলে এই কবরে যত আমার মুরিদ আসবে, আমার ভক্ত মোতাকেদ আসবে, তাদের কোনো সওয়াল জবাব হবে না, তোমরা করতে পারবে না। বলে একটু কঠিন ব্যাপার, আমরা তো তৈরি এই জন্য, আল্লাহ তো আমাদের এই দুই ফেরেশতাকে বানিয়েছেনই এই জন্য। তিনি আবার ফিরে গেলেন, মুনকির নাকিরের ভিতরে একজন। বলি আল্লাহ তো কঠিন সওয়াল। বলে কি আমার জন্য কি কোনো কঠিন বলে কিছু আছে? আল্লাহ সব কিছুর উপরে কাদের, আমি সব কিছুর উপর শক্তিশালী। আমার মাহবুব কি চেয়েছেন সেটা বলো, আমার মাহবুব কি চেয়েছেন? উনি বলেছেন যে এই কবরে যত উনার মুরিদ আসবে, উনার ভক্ত, কিয়ামত পর্যন্ত আমরা দুজনে তার মুরিদানদের কোনো সওয়াল জবাব নিতে পারবো না। আল্লাহ বলছেন এটা আমার জন্য কোনো কঠিন হলো? আমি তো সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর উপর শক্তিশালী, আর আমি যাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছি, তিনি এইটা সামান্য চেয়েছেন, এইটাই যদি না দিই তাহলে বন্ধুত্ব আর কিসের হলো? বলেন যাও ওনাকে খোঁজখবরি দিয়ে এসো, এবং তোমাদের দুজনের প্রতি ওয়ার্ডার, যখনই দেখবে যে এই সিনার মধ্যে সিলসিলায়ে কাদেরিয়া সাজরা পাক বা ওনার ভক্তি মুহাব্বত, সাজরা পাক নাও থাকে, যদি মুহাব্বত নিয়ে যারা এসেছে তাদের কোনো প্রশ্ন করবে না। মুনকির নাকির এসে বললো গস পাক আমাদের ছেড়ে দেন, আল্লাহ পাক আপনার আরজি কবুল করেছেন এবং আমরা আপনার যত মুরিদ তাদের কোনো সওয়াল জবাব হবে না। এখন কেউ বলবে যে গস পাককেই তো মানি না, ওনার কথা মানবো কেন? এই কথাটি রাসূল পাকও বলেছেন, যেটা আগে শোনালাম, আলা খবরদার মান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন, আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন বাশশারাহু মালাকুল মাউত বিল জান্নাহ সুম্মা মুনকারুন ওয়া নাকিরুন। আলে মুহাম্মদ, আহলে বাইত, হুজুর গস পাক, ইনাদেরকে যারা মুহাব্বত করবে, ভক্তি করবে এবং ইনাদের প্রতি মুহাব্বত নিয়ে যে দুনিয়া ছেড়ে যাবে, তাকে একবার মালাকুল মাউত জান্নাতের খোঁজখবরি দিবে, 2 টাইমস তাকে জান্নাতের খোঁজখবরি দেওয়া হবে, সুসংবাদ দেওয়া হবে। একবার মালাকুল মাউত, ফের যখন কবরে যাবে, তার কবরে মুনকির নাকির আসবে, সবারই কবরে যখন মুনকির নাকির আসে, তারও কবরে আসবে, অন্য কবরে আসবে সওয়াল জবাবের জন্য গৌসে পাকের গোলাম আহলে বাইতের মুহাব্বতকারী, তার কবরে আসবে সওয়াল জবাব নয়, জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে। হুজুর পাক হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুফ আলী আল কাদরি, হুজুর পাক হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুফ আলী আল কাদরি, এবং কবরে থাকবে। আচ্ছা, এখন তো চিন্তা করছেন না যে কবরে তো চলে গেলাম, কিন্তু কবর তো এইটুকু ছোট না? এখন তো কারেন্ট ছিল না, কত কষ্ট হচ্ছিল না? কারেন্ট এসে গেলে ফ্যান চলছে আরাম, তো ওইটুকু কবরে আলো নাই, বাতাস নাই, থাকবো কি করে? ভাই, ইমাম হাসান হুসাইন আলাইহিসসালাম ওনারা এমন, গস পাক এমন, সবসময় মুরিদানের জন্য ওনারা ব্যস্ত। কবর আপনার জন্য আর ওইটুকু থাকবে না, কবর আপনার জন্য আধার থাকবে না, কবরে গর্বই থাকবে না। কি থাকবে? আল্লাহ রাসূল বলেছেন, শুনে রাখো, যারা গস পাকের মুরিদ, আলী ও ফাতেমার মুরিদ, হাসান হুসাইনের মুরিদ, এই সিলসিলা গস পাকের মুরিদ, ইনাদের যারা ভক্ত, শুধু মুরিদ নয়, আলা খবরদার এই খানদান পাকের বিরুদ্ধে যাবে না। নবীজি বলছেন, মাম্মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন ফুতিহা লাহু ফি কবরিহি বাবানে ইলাল জান্নাহ। যারা আহলে বাইতের মুহাব্বত রাখে, গস পাকের মুহাব্বত রাখে, আলী ফাতেমাকে মুহাব্বত করে, হাসান হুসাইনকে মুহাব্বত করে, জিকরে শাহাদাত করে, মুহররম পাক করে, গস পাকের সিলসিলায় মুরিদ হয়েছে, মেদিনীপুর দরবার পাকের মুরিদ হয়েছে, গস পাককে মুহাব্বত করে, ভালোবাসে, এই ভালোবাসা নিয়ে যে দুনিয়া ছেড়ে গেছে, তার কবরে জান্নাতের দিকে দুটো দরজা খুলে দেওয়া হবে। কে বলেছেন?
আল্লাহ রসুল। কে বলেছেন? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। বলুন মোল্লার কথা মানবেন না আল্লাহ রসুলের কথা? তো যদি আল্লাহ রসুল আপনাদের জন্য এই অফার দেন, অফার তো আল্লাহ রসুল দিয়েছেন, আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ কি রাসূলুল্লাহর বিনা হুকুমে দিয়েছেন? না, রাসূলের পাক কি আল্লাহর বিনা হুকুমে দিয়েছেন? কেন সূরা নাজম ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা, আল্লাহ রসুল নিজে থেকে কিছু বলেন না, যা বলেন তা ওহী। আল্লাহ ওহী করেছেন, হুজুর বলতেছেন। তাহলে আপনাদের কবরে কি হবে? জান্নাতের দিকে দুটো, বলুন কটা দরজা থাকবে? সবাই বলুন কটা দরজা? জোরে বলেন, সবাই বলেন। দুটা। কি থাকবে? দরজা। কে বলেছেন? তার মানে কি? এই দরজা দিয়ে হাওয়া আসবে, আলো আসবে, বাতাস আসবে। আর দরজা সাধারণত যাওয়া আসার জন্য করে। যখন একসাথে ভালো লাগবে না, মন চাইবে, একটা দরজা দিয়ে চলে যাবে জান্নাতে, আবার দরজা দিয়ে চলে আসবে, আবার এক দরজা দিয়ে রহমতের ফেরেশতা আসবে। বুঝতে পেরেছেন না? এই হাদিসগুলো তোমরা পড়ো। দুটো দরজা খুলে দেওয়া হবে, এইভাবে কিয়ামত অবধি থাকবেন। অর্থাৎ আপনাদের কবরে জান্নাতের পরিবেশ তৈরি করা হবে কবরেই। এখন তো কিয়ামত হয়নি, কেউ জান্নাত যাবে না, তো জান্নাতের সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা হবে কবরে। বুঝেছেন না? সৃষ্টি করবে। হ্যাঁ, সৃষ্টি। আর যারা আহলে বাইতের দুশমন, তাদের কবরে জাহান্নামের পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া হবে, মানে আযাব হবে। কবরে থাকলেন, কবরে থাকার পর কিয়ামতের দিনে উঠবেন নাকি? কিসে উঠবেন? কিয়ামতের দিনে উঠবেন। কার সাথে উঠবেন? আল্লাহ রাসূল বলছেন, দুই শাহজাদা ইমাম হাসান হুসাইনের হাত দুটি বললেন। তিরমিজি শরীফের 2য় খণ্ডের 215 পৃষ্ঠা হাদিসে পাক। আখাযা বিয়াদি হাসানিন ওয়া হুসাইনিন ফাকাল মান আহাব্বানা মান আহাব্বানি ওয়া হাব্বা যায়েদ ওয়া আবাহুমা ওয়া উম্মাহুমা কানা মাই ফি দারাজাতি ইয়াউমাল কিয়ামা। রাসূল পাক বলেন, তিরমিজি শরীফের হাদিসে পাক, যারা আমাকে ভালোবাসবে, এই দুজন হাসান হুসাইনকে মুহাব্বত করবে, এবং ইনাদের দুজনের আব্বা মাওলা আলীকে ভালোবাসবে, এবং ইনাদের দুজনের মা ফাতেমাকে ভালোবাসবে। আর ইনাদেরকে ভালোবাসতে গেলে পুরো খানদানকে বাঁচতে হবে। যদি উনার ঔলাদ গাউস পাককে ভালো না বাসেন, আলী ফাতেমাকে ভালোবাসা হবে? আমাকে আপনি ভালোবাসেন, আমার ছেলেকে বাসেন না, আমাকে ভালোবাসা হবে? তো যদি দুশমনে গাউসে পাক হয়, তো আলী ফাতেমাকে ভালোবাসা হলো? কোনদিনই মাওলা পাকে ভালোবাসা গ্রান্ট করবেন? অর্থাৎ আলী ফাতেমা হাসান হুসাইন পাক পঞ্জতনা তাহার হুজুর গাউসে পাক মেদিনীপুরি মাওলা পাক, ইনাদের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে যে মারা যাবে, আল্লাহ রাসূল বলেন কিয়ামতের দিনে আমার সাথে আমার মর্যাদাই থাকবে। তাহলে আপনারা নবীজির সাথে উঠবেন। এটা কোন হাদিস? তিরমিজি শরীফ। কোন হাদিস? তিরমিজি। ফের ইবনে ইমাম তাবরানী বলছেন, উঠলেন কিয়ামতের দিনে, এটা কি হবে? নবী পাক যেখানে থাকবেন ওখানে থাকবেন। নবী পাক আরশের ছায়ায়, আপনারা ছায়া দিতে থাকবেন। এবারে কি হবে? সবাই তো হিসাব নিকাশ হবে। কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ, তাদের হিসাব নিতে অনেক টাইম। অত রোদ আঁচ তো লাগতে পারে, তাপ সূর্য না থাকুক, আরশের নিচে থাকবেন, বিরক্ত লাগবে। কি হবে? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইয়া আলী আনা ওয়া আলী ওয়া ফাতেমা ওয়াল হাসান ওয়া হুসাইন মুজতামিউনা ইয়াউমাল কিয়ামা। আমি আলী ফাতেমা হাসান হুসাইন কিয়ামতের দিনে এক জায়গায় সমবেত হব। ওয়া মান মুহিব্বুনা, আর যারা আমাদেরকে মুহাব্বত করবে তারাও আমাদের সাথে থাকবে। আচ্ছা, থাকবেন। থেকে কি হবে? সাহাবায়ে কেরামরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আহলে বাইতের মুহিব্বিন, গাউস পাকের মুরিদ, এরা সব এক জায়গায় থাকবে, থেকে কি কাজ কি হবে? থেকে কি করবেন? আল্লাহ রাসূল বললেন, নাকুলু ওয়া নাশরিবু। এরা গরিব মানুষ ছিল, দুনিয়ায় পিকনিক করতে পারেনি, কিয়ামতের ময়দানে পিকনিক চলবে। নাকুলু ওয়া নাশরিবু বলেন, আমার আহলে বাইত খানদান পাকেরা, বড় হুজুর পাক, হুজুর গাউসে পাক, মাওলা পাক, ইনারা তার গোলাম ভক্ত মুরিদদেরকে নিয়ে খানা পিনা করতে থাকবেন। আপনাদের জন্য লঙ্গর খোলা থাকবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই লঙ্গর কতক্ষণ চলবে? হাত্তা ইউফাররিকু বাইনাল ইবাদ, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা হিসাব কিতাব থেকে ফারেগ না হবেন, খাওয়া দাওয়া চলতেই থাকবে, যত খুশি খান আর পান। পিকনিক চলছে,
যতবার যান যতবার খান। এদিকে এক শ্রেণী চলছে হিসাব কিতাব, আর আপনাদের খাওয়া দাওয়া। আপনাদের কি খাওয়া দাওয়া, এটা হাদিসে পাক। এবারে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল, হিসাব হয়ে গেল সবারই, এবার কি হবে? গওস পাকের মুরিদানদের কি হবে? ওই যে গওস পাক বললেন আমি ততক্ষণ জান্নাতের দিকে পা বাড়াবো যতক্ষণ সমস্ত মুরিদ জান্নাতে না যাবে। এখন এটা নিয়ে বলছি এদের হিসাবই হবে না, বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে? হ্যাঁ, এর উপরে হাদিসে পাক আছে এবং ইমাম বুখারী এর উপরে একটা বাব কায়েম করেছেন, চ্যাপ্টারের নাম দিয়েছেন বাবু ইয়াদখুলুল জান্নাহ ৭০,০০০ বিগাইরি হিসাব। আমার উম্মতের ৭০,০০০ ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তার অধ্যায়। এবং ইমাম মুসলিমও মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ডে ৩৫১ পৃষ্ঠায় এই বাব কায়েম করেছেন, বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে যাবে, তার দলিলের অধ্যায়। এই অধ্যায়ে ইমাম বুখারী ও মুসলিম দুজনে হাদিস এনেছেন, দুজনে হাদিস। কি হাদিস? এই হাদিসটি সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। উনি বলেছেন লা ইয়াদখুলান্নাল জান্নাহ মিন উম্মতি ৭০,০০০ বিগাইরি হিসাব মুতামাসিকুনা আখিযুম বা'দুহুম বিবাদ। আমার উম্মতের অসংখ্য মুরিদ ভক্ত যারা বিনা হিসাবে, সহিহ বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ৯৬৯ পৃষ্ঠা। কত পৃষ্ঠা? সহিহ বুখারী দারুল উলুম দেওবন্দ প্রিন্ট দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৬৯ এবং সহিহ মুসলিম প্রথম খণ্ডে ৩৫৩ পৃষ্ঠা কিতাবুল ঈমান চ্যাপ্টারে মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস। বললেন কিয়ামতের দিন হাজার হাজার আমার এই উম্মত যাদের বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে যাবে। এদের কিয়ামতের মাঠে আযাবও হবে না, এদের হিসাবও লাগবে না। কি নামাজ পড়েছো, কি রোজা করেছো, কোনো হিসাব লাগবে না, বেহিসাব। আল্লাহ রাসূলের কথা শুনবেন না মোল্লার কথা? আল্লাহ রাসূলের কথা। বুখারী মুসলিম মুত্তাফাক আলাইহি, কোরআনের পরে যাকে স্থান বলে বুখারী, এবং বুখারী ও মুসলিম হাদিসে সহিহ মুত্তাফাকুন আলাইহি। এরপর কি বলেন? মুতামাসিকুনা আখিযুম বা'দুহুম বিবাদ, একে অপরের হাতে হাত ধরে জিনজির তৈরি করা হবে। তৈরি করার পর ওই জিনজিরের আগে থাকবেন মুর্শিদে কামেল ওলি আল্লাহ, হুজুর পাক থাকবেন, গওস পাক থাকবেন। যিনি বড় হুজুর পাকের মুরিদ ওই চেনে বড় হুজুর পাক থাকবেন। যিনি বর্তমান সাজ্জাদুর রাসূল হুজুর পাক ইয়াসুব আলী আল কাদরি আল বাগদাদি মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর মুরিদ ওই চেনে উনি থাকবেন। যিনি পীর মুর্শিদ পাকের মুরিদ তিনি থাকবেন। যিনি মওলা পাকের মুরিদ মওলা পাক থাকবেন। যে গওস পাক, এইভাবে প্রত্যেক চেনের আগে সেই ওলি আল্লাহ থাকবেন, গওস পাক থাকবেন। বললেন মুতামাসিকুনা আখিযুম বা'দুহুম বিবাদ লা ইয়াদখুলু আউয়ালুহুম হাত্তা ইয়াদখুলু আখিরুহুম। নবীজি বলেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই চেনের প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ আপনার হুজুর পাক জান্নাতেই প্রবেশ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত নয় চেনের শেষ ব্যক্তিটি জান্নাতে যায়। যেটা গওস পাক বলেছেন, রাসূল পাক বলেছেন, বুখারী হাদিস, মুসলিম শরীফের হাদিস। সাহাবীরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ উনাদেরকে চিনবো কিভাবে? কিভাবে চিনবো? বললেন ওয়াজুহুম আলা সুরাতিল কামারি লাইলাতুল বদর, কিয়ামতের দিনে উনাদের চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের মতো চমকাতে থাকবে। আচ্ছা, এই চেন যাবে কিভাবে? যাবে জান্নাত যাবে কিভাবে? কোরআন পাকের তাফসীরে আল্লামা জামাখশরী তাফসীর আল কাশাফে, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহ তাফসীর আল কাবীরে কিভাবে আপনারা জান্নাত যাবেন শুনুন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান মাতা আলা হুব্বি আলি মুহাম্মাদিন ইউযাফফু ইলাল জান্নাহ কামা তুযাফফুল উরুস ইলা বাইতি যাওজিহা। কিয়ামতের দিনে আহলে বাইতকে যারা মাননে ওয়ালা, হুজুর গওস পাককে মাননে ওয়ালা, গওস পাকের মুরিদ এবং উনাদের প্রতি মুহাব্বত রয়েছে, আহলে বাইতের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত নিয়ে যে মারা যাবে, কিয়ামতের দিনে তাকে জান্নাতের দিকে ওই রকম ভাবে নিয়ে যাওয়া হবে যেমন নববিবাহিতা দুলহান তার দুলহার গৃহে যায়। দুলহার গৃহে যাই ওই রকম আনন্দ চিত্তে আপনি জান্নাত যেতে থাকবেন। বুঝতে পেরেছেন? পুরা জান্নাত পর্যন্ত আপনাদের বয়ান করে দিলাম। এই জন্য হুজুর গওসে পাক বলেছেন আমার মুরিদ তোমাদের কোনো ভয় না। এগুলো সব কোরআনের তাফসীর, হাদিস, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ। আর কারো কিছু বলার অবজেকশন আছে? এত বড় সৌভাগ্য জিনিস দিলেন। এই জন্য গওস পাক বলেছেন হে আমার মুরিদ তোমরা যে কোনো মুসিবতে পড়বে আমার নাম নিয়ে ডাকবে।
আমার নাম নিয়ে ডাকবে, আমি তোমাদের সাহায্য করব। যখন তোমাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হবে না, আল্লাহর কাছে আমাকে ওসিলা করবে, তাওয়াসসুল করবে, আল্লাহ তোমাদের পূরণ করবে। আমাদের চরম সৌভাগ্য, আমরা সেই গৌসে পাকের দরবারের গোলাপ। কোন দরবারের? কোন দরবার? দরবারের নাম জানেন না? গৌসে পাকের দরবার। আর গৌস পাকের দরবার আহলে বাইতের দরবার। গৌস পাকের দরবার আহলে বাইতের দরবার। এই জন্য আমাদের সবসময় দুটোর দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, এক আহলে বাইত আর এক গৌস পাক। গৌস পাক হচ্ছেন আহলে বাইতের এই গগনের সূর্য। আহলে বাইত পাকের এই গগনের সূর্য হচ্ছেন হুজুর গৌসে পাক। উনার মাধ্যমে আহলে বাইত পাকের ভক্ত মুরিদরা নাজাত পাবে। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক আতা করুন। একটা প্রশ্ন পড়েন। প্রশ্নকারী আছেন কিনা এখানে উপস্থিত? বাবা মা বেঁচে থাকাকালীন তার অনুমতি ছাড়া মুরিদ হওয়া যাবে কিনা? প্রশ্নতে প্রশ্নে আছে উপস্থিত আছে? এই প্রশ্নটা কে করছে? নাম লেখা চাইছে। আচ্ছা, এখন আমার প্রশ্ন, বাবা মার অনুমতি ছাড়া ইসলাম গ্রহণ করা যাবে কিনা? আমার প্রশ্নকারীকে প্রশ্ন। একজন ইহুদি, একজন নাসারা। ইহুদি কি নাসারা কি হিন্দু? একটা ছেলে মুসলমান হতে যায়, বুঝতে পেরেছে ইসলাম সত্য ধর্ম। ও বুঝতে পেরেছে ইসলাম সত্য ধর্ম, মুসলমান হতে চাই। তাহলে বাপের কাছে ইজাজত নিতে হবে না ইজাজত ছাড়া ও ইসলাম গ্রহণ করতে পারে? করতে পারে নয়, করতে হবে। এবং রসুলের পাকের জামানায় অনেক মুশরিক যার বাবা ইসলাম গ্রহণ করেনি, ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। বুঝেছেন না? আব্দুল্লাহ ইবনে মুগিরা, বুঝেছেন না? তার ছেলে রসুলের পাকের ভক্ত ছিল, বাবা মুনাফিক ছিল। তো এখন যদি বুঝতে পারে মুরিদ হওয়ার মানে কি, মানে আহলে বাইত পাকের ছত্র ছায়ায় আসা, তবে ভণ্ড পীরের হাতে নয়। যদি জানতে পারা যায় যিনি নবীজির আওলাদ পাক আহলে বাইত, তো আহলে বাইত পাকের কাছে প্রত্যেক মুসলমানের ছুটে যাওয়া ফরজ। তো যদি ওই ছেলে মুসলমান হয়, বাবা যদি বাধাও দেয়, তো বাবা কবরে তার জবাব দিবে না, জবাব তাকেই দিতে হবে। মান রাব্বুকা মা দিনুকা মান নবিয়ুকা, এর জবাব কে দিবে? তার বাবা। জবাব কে দিবে? অতএব তার নাজাতের জন্য আহলে বাইতের হাতে হাত দেওয়ার জন্য বাপ মার অনুমতি, বরং তার বাপ মাকে বুঝিয়ে বাজিয়ে তাকে যদি দিনের বাইরে থেকে ইসলামে আনতে হবে। তো মুরিদ হওয়াটা ইসলামের একটা প্রধান দিক। যে মুরিদ হলো না, ও গোমরাহ হয়ে গেল। কোরআন পাকে আছে এর উপরে আয়াতে পাক, ওয়ামাই ইউদলিল ফালান তাজিদ লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো ওলি মুর্শিদ, তার মানে বাবা এখনো ওলি মুর্শিদ পায়নি, মানে বাবা পথভ্রষ্ট। ছেলে পেয়ে গেছে, মানে ছেলে জান্নাতি। সুবহানাল্লাহ। বুঝতে পেরেছেন? আর প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, ঘোষণাটা এখন করবেন?